ఆయన మంచి ప్రాజెక్ట్ ఎన్నుకున్నారు. హలో, ఆయన చిన్న సినిమాల్లో ఇవాళ రోజుల్లో చాలా చాలా టెన్షన్స్ ఉన్నాయి, రిలీజ్కి కానీ అన్నిటికి కానీ చాలా మంచి ధైర్యం చేశారు. అసలు అంత మంచి ఫైట్స్ని కూడా చిన్న సినిమాల్లో పెట్టడం అనేది మర్చిపోయాం ఈ రోజుల్లో. బట్ ఆయన బాగా ధైర్యం చేసి మంచి సినిమా తీశారు. మంచి హిట్ అవ్వాలని, ఆయనకి మంచి డబ్బులు రావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అని ఉండాలి. Good evening, one and all. Absolutely, I'm Abhinav Janak, actor and model, and I'm also son of Sandhya Janak. Absolutely thrilled to be here at this momentous occasion, and we were all waiting for this moment to come. I thank eminent producers, guests who have graced the occasion. Satish Garu, who's also family friends with us, and Mamadi Harikrishna Garu. And Mamadi Harikrishna Garu was also there during the poster launch, movie poster launch appudu unnaru, and he gave a tremendous speech that day. Also during the, we had a screening once, a private screening, appudu kuda he had come and really blessed our entire team. Really, right from the time when I was casted for this, I felt something special. And I did the role of son of a city don. My dad, that is the don in the movie, was the dad's character, who's the don in the movie, was played by Suryanarayana Garu. And Satish, he did a very tremendous role as the rival gang's head. And he took on both me and Suryanarayana Garu in the movie, which you will see it when the movie begins, when you see the movie. I mean, while shooting, it was it felt special all around. The way the director went about planning the script and executing it from start to finish, explaining all of us our roles, our camaraderie, our interactions between the co-artists during the shoot was also very memorable. And shoot cheyadam kakunda, we had a lot of fun moments. Especially, I had a lot of good time with Kashvi, and I absolutely praise her for coming up with a thrilling performance. And you're welcome. And great assistance was done by Vijay Sarthi Garu, the co-director. He really kind of took this entire movie on his shoulders and made us all very comfortable. Right from explaining the scene, ela untuni, ela cheyali, ela execute cheyali, and we never felt tense. And even Chandrasekhar, I must really mention a lot about him. First of all, as a person, he's very warm and affectionate, and he goes about his the way he goes about is very meticulous and well planned. And I had very good scenes with him, even with my father character and with him, and which you're going to see in this movie. This is going to be a very different movie in the sense we've seen a lot of movies, a lot of romantic movies, a lot of many other movies, comedy movies, but I think this movie, the way it was directed, very subtle acting by the hero himself, and the way he has portrayed two gangs pitted against each other, you're going to see a lot of newness, a lot of variety, a lot of subtleness, and అన్ని సీన్స్ చాలా రిచ్గా ఉన్నాయి. Short and sweet. I think my colleague Mr. Abhinav Janak has spoken a lot. మాట్లాడడం కంటే the cinema will speak for itself. Actions are better than talks. ఈ సినిమా చూడాలి. దీంట్లో ఇది చాలా సింపుల్గా చెప్పాలంటే చందు ఇది తపన, కళ, శ్రద్ధ. And Shraddha is one thing which is going to make this movie a great success. Let us all give a big clap. All tycoons here. I am blessed to be in the part of Chandus. ఒక టీచర్కి కావాల్సినంత చందు ఇచ్చాడు. అభి పిక్చర్ బాకీ హై మేరే దోస్. We will see the movie and will enjoy. And God bless gangsters. God bless us all. And with your blessings, we want to make it rock. Chinna cinema. I felt like Kill Bill and
the animal. So I hope the movie hits, and please pray for us. All the best, Chandu. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. దగ్గర ఒక 6 రోజులు తిరిగామండి. లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఒక కారిడార్ ఉండాలి, లిఫ్ట్ ఫైట్ చేయాలంటే ఇంతమంది 15 మంది 20 మంది ఆర్టిస్టులతో అంటే ఎక్కడ కుదరలా. అది సెట్ వేయాలంటే అతను నానా అవస్థలు పడుతూ సినిమా ఫినిష్ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసిన 3 సినిమాలు నేను వర్క్ చేసుకుంటూ వచ్చా. అతను ఎలా కష్టపడుతున్నాడంటే, ఫస్ట్ నేను వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను ఈ సినిమాలో నేను ఒకటి మార్చుకున్నాను ఏంటంటే, 45 సంవత్సరాల సినిమా జీవితంలో ఉండి 100 సినిమాలు నేను వన్ చేసిన వాడిని, ఏంటా వీళ్ళు వస్తారు ఏదో కొత్త సినిమా అంటాడు, మా షెడ్యూల్ అంటారు, ఇదే అనుకున్నది. ఆ భావం ఉండకూడదనే తెలుసుకున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఉన్న డబ్బులతో ఏం చేయగలను, ఎలా చేయగలను, నేను ఇది చేస్తాను ఇంతే, మీరు అనుకున్నట్టు కుదరదు సార్, నేను ఇది అనుకునేవాడు. ఏంటబ్బా ఇతను ఇలా అంటాడని. అతను అనుకున్నట్టు ఏం చేయడానికి మేము ప్లాన్ చేస్తుంటే, తర్వాత సినిమా ఫీల్డ్లో కూడా నేను పిక్చర్లు పనిచేసినప్పుడు చాలామంది డబ్బులు ఎగ్గొట్టినాడు అంటారు. అతను ఇస్తాన్న ప్రతి రూపాయి అందరికీ ఇచ్చాడు. ఒక్క వ్యక్తి కూడా డబ్బులు ఇంతవరకు ఉంచలేదు. అందరూ మనస్ఫూర్తిగా అతన్ని అందరూ బాగా కోరుకుంటారు, సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటారు సార్. కొత్తవాడు ఎంత కష్టపడ్డాడు. ఇక ఫైట్ విషయానికి వస్తే, ఆ ఫైట్లు చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారా ఫైట్లో అని చూసుకుంటుంటే 2 సార్లు కంపోజ్ చేసి సింగిల్ షాట్ అనుకుంటూ వెళ్తున్నాం. మా దౌర్భాగ్యానికి ఏంటంటే డమ్మిలు చేసినవలసినటువంటి అవి డమ్మిలు కావు, ఒరిజినల్ ఉన్నాయి, మాకు తెలియదు. ఒరిజినల్గా షాట్ తీసి నిజంగా పగలగొట్టేస్తే అతను అన్కాన్షియస్లో పడిపోయి ఉన్నాడు. ఏం అర్థం కావట్లా. ఏంటి లేవలే చెందంటుంటే అలా కళ్ళు తెలిసాడు, చూస్తే అది డమ్మి కాదు, ఒరిజినల్. ఇంకా మాకేం చేయాలో అర్థం కావట్లా. 10 నిమిషాల్లో తేరుకున్నాడు, మళ్ళీ రెడీ అన్నాడు. ఒకప్పుడు చిరంజీవి గారిని చూసేవాళ్ళం అలాగ ఫైట్లు చేస్తున్నప్పుడు, ఏదైనా చూస్తున్నప్పుడు, నేను వర్క్ చేసే రోజుల్లో నాకే అర్థం కాలేదు. అతను డెడికేటెడ్. ఏంటంటే ఏ విషయంలోనైనా కథ చిన్న తిని తీసుకున్నా అతను ఫైట్ల మీదనే కాన్సన్ట్రేషన్ చేశాడు, అనుకున్నట్టుగా తీశాడు. ఈ సినిమాకు మీరు అందరూ ఇచ్చేశారు, మీ ఆశీర్వాదాలు నేను కోరుకుంటూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ టీజర్కి కర్త క్రియ మొత్తం చందు. మీకు టీజర్ నచ్చితే ఒక్కసారి చందుకు ఓ వేసుకోండి. ఇన్పియలే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ సినిమా మేకింగ్ ఎట్లా జరిగిందంటే, ప్రతిరోజు ఒక నిండు గర్భిణికి పురిటి నొప్పులు ఉన్నట్టు మాకు రోజు ఈ సినిమా ఇక్కడి దాకా వచ్చే వరకు పురిటి నొప్పులే. ఈరోజు మా సినిమా ఒక చిన్న బేబీ రిలీజ్ అయింది. మీ అందరూ అంటే తొట్టెల ఫంక్షన్కి వస్తారు కదా, అట్లా వచ్చి ఈరోజు మా సినిమా ఎట్లుంటుందనే దానికి ఒక చిన్న టీజర్ చూపించినాము. ఒక సామాన్య వ్యక్తి అసామాన్యమైన సినిమా తీసి ఒక ప్రపంచం సృష్టించడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీడియా దోస్తులు, ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు అందరూ మా సినిమాకి మీ సపోర్ట్ మాకు కావాలి. సపోర్ట్ చేస్తారా? నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన డైరెక్టర్ గారికి థ్యాంక్ యూ. పొలిటీషియన్ని మా మిత్రుడి వల్ల ఇప్పుడు టీజర్ ఫంక్షన్కి రావాల్సి వచ్చింది. కానీ ఫస్ట్ ఆ టీజర్ చూసినప్పుడు రామ్ చరణ్ సినిమా ఏమన్నా చూస్తున్నావా అనిపించింది. నిజంగా తమ్ముడు అసలు మేము పొలిటికల్గా ఉండేటోళ్ళం, సినిమా అంటే ఏదో లైట్ తీసుకొని వాళ్ళు ఏదో వెనక నుంచి కట్ చేసి అన్నీ పేస్ట్ చేసి ఏదో చేస్తారనుకుంటున్నాం. కానీ 6 నిమిషాలు అట్లా కంటిన్యూగా అట్లా ఫైట్ చేయడం, దాంతోపాటు అక్కడ అంత ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా సహకరించడం కూడా చాలా గ్రేటు. నాకు అక్కడ ఒక చందు ఒకడే హీరోలాగా అనిపించలేదు. అక్కడున్న కో యాక్టర్స్ కావచ్చు, ఆ కెమెరామెన్ కావచ్చు, అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న అందరూ హీరోలు 6 నిమిషాలు అనిపించేది. నిజంగా మేమేదో సినిమాలు థియేటర్లో పోయి చూడటం, ఓటీటీలో చూడటం జరుగుతుంది. కానీ ఇంత గొప్ప సినిమాని తీసినందుకు, అది కూడా అన్నీ తానై చంద్రశేఖర్ ఈ సినిమా నడిపించినందుకు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. అండ్ ఆ సినిమాతో ప్రొడ్యూసర్గా తనదైన ఒక ముద్ర వేశారు తెలుగు సినిమాలో. వారికి యాటా సత్యనారాయణ గారు ఇటీవలే రజాకార్ అనే ఒక చక్కని సినిమా తీశాడు. టీవీ సీరియల్స్ నుంచి ఫుల్ లెంత్ ఫీచర్ ఫిల్మ్కి కంప్లీట్గా ఒక డ్రాస్టిక్ చేంజ్తో తను వచ్చారు. అలాగే 7 హిల్స్ సతీష్, బట్టల రామస్వామి బయోపిక్ లాంటి సినిమాలు, గెలుపు లాంటి సినిమాలు, త్వరలో రాబోయే సోలోబాయ్, ఇలాంటి మంచి సినిమాలతో రేపు ఒక మంచి ప్రామిసింగ్ ప్రొడ్యూసర్గా
మనందరికీ కూడా ఆశని రేకెత్తిస్తున్న యువ నిర్మాత. అలాగే హీరోయిన్ ఉన్నారు విజయ్ గారు. ఈ సినిమాకి కో డైరెక్టర్గానే కాకుండా ఈ సినిమాని మొత్తం అంటే ఇక ప్లానింగ్ డిజైనింగ్లో చంద్రశేఖర్తో పాటు నడిచిన ఒక మంచి బ్రెయిన్, మంచి సినిమాటిక్ బ్రెయిన్ విజయ్ గారు. అండ్ డిఓపి నిజంగా రియల్లీ బ్రో, ఐ మస్ట్ కంగ్రాచులేట్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే మా తమ్ముడు ఎస్ నైస్, ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇక సినిమాలో నటించిన అడ్ల సతీష్ అండ్ జనక్ గారు అండ్ సూర్యనారాయణ గారు అండ్ విజయరాజు గారు అందరికీ అన్నిటిని మించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే మై హార్ట్ ఫెల్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు చందు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్కి అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సినిమా యాక్చువల్గా ఈ సినిమా గురించి ఒకే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మా వెల్విషరు, మా డిస్ట్రిబ్యూటరు అచ్చిబాబు గారు. మేము సోలో బాయ్ సినిమాని మాది షూటింగ్ అయిపోయి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్లో ఉందండి. మేము డిఏ వర్క్లో బిజీ ఉన్నాం. ఓ రోజు స్టూడియోకి వచ్చారు. సార్ సినిమా ఎప్పుడు నాకు చూపిస్తారన్నా, మాకు సినిమా చూపిస్తారా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ నాకు ఇస్తారా ఎవరని అంటే, లేదు సార్ నేను సినిమా మొత్తం రెడీ చేసి, నేను లాస్ట్ టైం బట్టల రామస్వామి బయోపిక్ చేసినట్టుగా సినిమా మొత్తం రెడీ చేసి నేను సినిమా బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు అప్పుడు చూపిస్తాను సార్. నేను అప్పటి వరకు నేను మీకు ఏది చూపించినట్టు ఏదైనా ఒక క్లిప్పింగ్ అన్నా చూపించండి, ట్రైలరో టేజరో గ్లిమ్స్ ఏదోటి అని అంటే, లేదు సార్ అన్నీ మొత్తం రెడీ అయ్యాక చూపిస్తాను. ఓ 5 minutesకి మళ్ళీ ఏమనుకున్నారో అలా వెళ్ళారు, ఇలా వచ్చారు, ఏదో ఫోన్ మాట్లాడుకుంటున్నారు అనుకున్నా. సార్ మీరు నాకేమీ చూపిస్తారు కానండి, నేను మీకు ఒకటి చూపిస్తాను సార్, ఒక టేజర్ చూడండి సార్, ఈ టేజర్ చూసాక మీరు నాకు సినిమా ఇస్తారా ఎవరాన్ని టేజర్ ఇది చూపించారు సార్. నాకు మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపించింది సార్ రియల్గా చాలా రోజుల తర్వాత. అంటే ఒక సినిమా తీస్తే అండి, ఒక చిన్న సినిమా తీసామంటే మనం లాలిపాట్లాగా అమ్మ లాలిపాట్లాగా ఉండాలి సినిమా, లేదంటే పీపుల్ అటెన్షన్లో నుండి డిస్టర్బ్ అన్న చేయాలండి. ఈ టీజర్ చూసాక నేను డిస్టర్బ్ అయ్యండి. ఆల్మోస్ట్ 3 days నుంచి నేను డిస్టర్బ్లో ఉన్నా. మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి సార్ మీరు చీఫ్ గెస్ట్గా దీనికి రావాలండి అంటే, దేనికండి అన్న. అదేనండి గ్యాంగ్స్టార్ అని మీరు టీజర్ చూశారు కదా, దానికి మీరు చీఫ్ గెస్ట్గా రావాలంటే ఖచ్చితంగా వస్తాను సార్ అచ్చిబాబు గారు అన్న. థ్యాంక్ యూ అచ్చిబాబు గారు. ఇంకా ఫైనల్గా చెప్పేది మా హీరో తమ్ముడు చంద్రశేఖర్ రాథోడ్ అనే, అంటే ఒక రేంజ్ సౌండింగ్ ఉందండి. యాక్చువల్గా రేపు కల్కి సినిమా రిలీజు. రేపు కల్కి చూసి ఒక మంచి సినిమా రేపు కల్కి చూసి మేము డిస్టర్బ్ అవుదాం, లేదంటే అంత వండర్ విజువల్స్ చూద్దాం అనుకుంటే మాకు ముందుగానే గ్యాంగ్స్టార్ అనే దాంట్లో ఒక 6 minutes కల్కిని చూపించేశాడు తమ్ముడు. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, గుడ్ లక్, వండర్ఫుల్. అదేవిధంగా రేపు రిలీజ్ అవుతున్న కల్కి సినిమా ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కి, ఎంటైర్ టీమ్ అందరికీ, వరల్డ్ వైడ్గా ప్రపంచ సినిమా అందరికీ కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ చెప్తూ నేను కంగ్రాట్స్ చేస్తున్నాను. ఈ సినిమా ఒక సినిమా చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదండి. చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని మా మామిడాల సార్ అన్నట్టు, చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా కాదు సార్. సినిమా ఆడితే ఏదైనా సినిమా అవుద్ది, అది నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతా అండి. ఒక సినిమా చేయాలంటే ముందు అన్నట్టు ఒక టీం ఉండాలి సార్, మంచి టీం ఉండి కష్టపడాలి. వీళ్ళు చాలా బాగా, అంటే కష్టం చూస్తుంటామండి. ఎంత 6 minutes 19 seconds నాతో ఏదో ఒక సస్పెన్స్ ఒక ఇదని నాతో లాంచ్ చేయించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్. నిజంగా ఒక వండర్ అనిపించింది నాకు కూడా ఒక టీజర్ లాంచ్ చేయటం అనేది. ఈ సినిమా టీం అందరికి మంచి పేరు వచ్చి ఖచ్చితంగా మనోడి పడిన కష్టానికి మంచి ఐడెంటిఫికేషన్ రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా. ఈ సినిమా అనేది అచ్చిబాబు గారు ఎలాగైనా దీన్ని బాగా నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి దీన్ని బాగా ప్రమోట్ చేస్తారని, అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులు కూడా ప్లీజ్ సపోర్ట్ గ్యాంగ్స్టార్ సినిమా అండి. పెద్ద సినిమాలు పెద్దోళ్ళు తీస్తూనే ఉంటారు, అవి వస్తూనే ఉంటే దానికి మనం చేయాల్సిందే ఉండదు, మీరు ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతాయి. ఇలాంటి చిన్న సినిమాలనే డెఫినెట్గా మంచి సినిమాని మంచి సినిమాగా మీరు మీడియా మిత్రులు మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా. ప్లీజ్ సపోర్ట్, ఈ టీం అందరికీ సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఎంటైర్ గ్యాంగ్స్టార్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ మీడియా ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ యాంకర్ గారు. Thank you, sir. Thank you so much. That was really sweet of you. Talk in Hindi. Chalega? First of all, thank you everyone, and thank you Chandu sir especially. Making me a part of this film, it's a big deal for me. And this is my first film in Telugu. And I'm glad, really. अभी तक मेरे goosebumps खड़े हुए हैं. मैंने ये teaser देखा ही नहीं था अभी तक. I just watched it. Chandu sir, please come. I want to show you something. एक्चुअली मैं जब भी सेट पर आती थी, जो एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि चंदू सर के एक्सप्रेशन बेस्ट हैं, वो जब भी मैं आती थी तो ही इज़ टू बी हेलो मैडम, हेलो मैडम, सर आई एम हेयर सर, हेलो मैडम. मतलब उन्होंने कभी ऐसे देखा भी नहीं है मुझे. आई मीन ही इज़ सो फोकस्ड. एंड वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम हिम,
मुझे पहले ऐसा लगता था कि पैशन ज़रूरी होता है आपको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि पेन होना इम्पॉर्टेंट है। वो पेन इनके अंदर है, और जो वो पेन है ना, आज वो आप सब देख पा रहे हैं कि ही स्ट्रगल्ड अ लॉट। जो मेहनत है, आई सॉ हिम हिज जर्नी, भूखे रहना, पूरा दिन पानी नहीं पीना, 24 आवर्स काम करना, एंड मुझे नहीं लगता इतनी कैपेबिलिटी किसी में भी होती है। ऑल्दो आई टोल्ड हिम कि शायद मैं आपकी जगह होती तो मैं तो हॉस्पिटलाइज हो चुकी होती। सीरियसली थैंक यू सो मच। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एप्रिशिएशन है, ही डिज़र्व मोर। एंड थैंक यू जिसने भी टीज़र देखा है, एंड आई वांटेड कि हम सबको मिलकर इसको सुपर हिट करना है, एंड आई विश कि आप सब हम सबके साथ हो हमेशा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे सबके नाम याद नहीं रहते हैं, आई एम रियली सॉरी। थैंक यू टीम, थैंक्स अ लॉट, बिकॉज आई एम न्यू हेयर, एंड मुझे सबने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत हेल्प किया है सबने मुझे यहाँ पर, एंड थैंक यू मीडिया, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, థ్యాంక్స్ అలాట్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ రియలీ స్వీట్ కంచన్జీ. అండ్ మిమ్మల్ని తెలుగు సినిమాల్లో ఇంకా ఇంకా చూడాలని మేము అందరం కోరుకుంటున్నాము. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు. అండ్ ద మ్యాన్ బిహైండ్ ద ఫిల్మ్ చంద్రశేఖర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అలా ముందు సో ఆయన చేయగలిగినప్పుడు ఆయనలో కొంచెమైనా ఒక 10% అయినా నేను చేయలేనా అని అనిపించింది. సో దాట్ మూమెంట్ ఐ హావ్ డిసైడెడ్, ఓకే ఎలా వెళ్దాం, కెరీర్ అయితే మనకు తెలియదు, ప్లాట్ఫామ్ తెలియదు. సో మార్షల్ ఆర్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని బ్రూస్లీ గారి ఫైట్స్లో, జాకీ చాన్ ఫైట్స్లో మనకి జిమ్నాస్టిక్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళ మార్షల్ ఆర్ట్స్తో పాటు. సో దెన్ ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్, ఓకే చలో ఠీకే, మనం మార్షల్ ఆర్ట్స్తో పాటు జిమ్నాస్టిక్స్ నేర్చుకుందాం, జిమ్నాస్టిక్స్ సైడ్ వెళ్ళాం. దాని తర్వాత ఫైటర్ అవ్వాలా ఏమవ్వాలో తెలియదు, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తుండేవాడిని కంటిన్యూస్గా. అవి ఇమ్మెచ్యూర్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని ఇప్పుడు తెలిసాయి నాకు, ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తెలిసింది నాకు అది. దాని తర్వాత అన్నపూర్ణ ఫిల్మ్ స్కూల్లో ఐ హావ్ డన్ DFT. దాని తర్వాత ఫైనల్గా డ్యూరింగ్ ద సర్టిఫికేషన్ టైం ఒక జానీ 2 అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను నేను. అప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ యాక్టింగ్ కూడా బాగా చేస్తున్నావు కదా, స్టంట్ కొరియోగ్రాఫ్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని క్రాఫ్ట్స్ అయితే నేను హ్యాండిల్ చేశానో, ఎగ్జాక్ట్గా 2015లో ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్లో అన్ని క్రాఫ్ట్స్ నేను హ్యాండిల్ చేశాను. ఎట్ దాట్ మూమెంట్ ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్, ఓకే చేయొచ్చు అన్నమాట ఇది. కాకపోతే చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే పైసలు లేవు కాబట్టి మనమే చేయాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు. సో ఇన్ దట్ వే హ్యావ్ డిసైడెడ్. దాని తర్వాత నేను యాక్టింగ్ నేర్చుకుందామని చెప్పేసి మా గురువుగారు సతీష్ సార్ దగ్గర థియేటర్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకున్నాను నేను. దాని మెయిన్ పిల్లర్ దాని వెనకాల ఉన్నది మామిడి హరికృష్ణ అన్న, సారీ సార్. సో అక్కడ నేను ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1 year మేము ట్రైన్ అయ్యాము అక్కడ. అప్పటి నుంచి మళ్ళీ మధ్యలో ఒక లీన్ పీరియడ్ వచ్చింది, ఏం చేయాలో తెలీదు. చాలామంది నా షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసిన వాళ్ళు కానీ నాతో ట్రావెల్ అయిన వాళ్ళు ఫిల్మ్ చేద్దాం అని చెప్పి హోల్డ్లో పెట్టి, దాని తర్వాత టైం డిలే అవుతుంది తప్పించి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళట్లేరు, నన్ను వెళ్ళనియట్లేరు. చేతిలో రూపాయి లేదు. ఈరోజు ప్రొడ్యూసర్గా ఏదో చెప్తున్నారు నా గురించి, కానీ నేను ఫోన్ చేస్తే నాకు 1000 రూపాయలు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు సార్. సో మిరాకిల్స్ హ్యాపెన్ అని ఎప్పుడో విన్నాను నేను. నిజంగా మనం బలంగా కొన్ని అనుకుంటే అవుతుందా లేదా ట్రై చేద్దాం బలంగా అనుకొని. ఎంత బలంగా అనుకుందామంటే చేతిలో రూపాయి లేకుండా స్టార్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇది. 1 రూపాయి కూడా లేదు నా దగ్గర. ఒడ్డున నించొని అది ఈదగలుగుతామా లేదా అని డౌట్ పడడం కంటే ముందు దూకేద్దాం, ఏడికైతే ఆడికైంది తర్వాత చూసుకుందాం అన్నట్టు అంత బ్లైండ్గా దూకాను. బట్ ఐ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్ తీసుకున్నాను దాంట్లో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక 1 lakh అరేంజ్ చేసుకున్నాను. దాంతో ఒక టీజర్ కట్ చేద్దాం. ఈ టీజర్ని కనుక బాగా ప్రొజెక్ట్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్, అంటే మనకి ఎవరైనా ముందుకు రావచ్చు ప్రొడ్యూసర్స్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టార్ట్ అయింది ఇది. టీజర్కే పైసలు లేవరా నాయన అంటే సినిమాటికి వెళ్ళి చేస్తాం మనం అని. దెన్ చలో ఠీకే అన్నట్టు ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2018-19 ఆ టైంలో స్టోరీ డిస్కషన్స్ అవన్నీ చేస్తున్నాము. ఒక మంచి కథలాగా డెవలప్ అయింది. టీజర్ కంటే కథలానే బాగా డెవలప్ అయింది అది. నా ఫ్రెండ్స్ అశోక్, కృష్ణ వీళ్ళందరూ మా అన్నపూర్ణ ఫిల్మ్ స్కూల్ బ్యాచ్మేట్స్, అండ్ దే సపోర్టెడ్ మీ ఎ లాట్ ఇన్ దిస్. ఎవరు లేకపోయినా కానీ వాళ్ళు నా వెనకాల ఎప్పుడు ఉన్నారు. ఆ టైంలో ఇంకా సరే ఒక 10 లక్షలు పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకొని, చేతిలో 10 లక్షలే ఉంది సార్.
10 లక్షలతోనే స్టార్ట్ చేశాను సినిమా. 2 days షూట్ చేశాను. ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షాట్ ఈ కాల్ ఫింగర్ ఒకటి బ్రేక్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ లైక్ 6 months హోల్డ్లో పెట్టాను. యాక్చువల్గా అందరికీ మా కోడైటర్ గారు కూడా వీళ్ళెవరికి తెలియని రీజన్ ఏంటంటే నాకు ఇంజురీ అయింది కాబట్టి మనోడు బ్రేక్ ఇచ్చాడు అనుకున్నారు, బట్ పైసలు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు అందరి ముందు చెప్తున్నాను, పైసలు లేవు నా దగ్గర. చూద్దామని చెప్పి నేను ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేయలేదండి. బట్ ఈ 10 years ప్రాసెస్లో టిల్ డే 10 years ప్రాసెస్లో ఐ హావ్ డన్ డిఎఫ్టీ డైరెక్షన్ కోర్స్ చేసుకోండు, ఎడిటింగ్ నేర్చుకున్నాను, స్టంట్ కొరియోగ్రఫీ మీద కంప్లీట్ గ్రిప్ తెచ్చుకున్నాను. సో ఎవరి దగ్గర చేయలేదు అనకుండా ఒక 100 సినిమాలకి అనుభవం ఎంతైతే రావాలో నేను అండర్ కరెంట్లోనే అది నేర్చుకున్నాను నేను. సో అన్నీ నేనే చేయడానికి ఏదో నా పేర్లే అన్నీ ఉండాలన్నది కాదు దాని వెనకాల రీజన్, పైసలు లేవు అంతే. సో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత కూడా ఎడిటింగ్ కోసం బయట వాళ్ళని కలుస్తుంటే 5 లక్షలు 6 లక్షలు అన్నారు, మన దగ్గర పైసలు లేవు. సరే షార్ట్ ఫిల్మ్ అప్పుడు ఎడిటింగ్ చేసుకున్నాం కదా, చలో ఠీకే మనమే చేసుకుందాం అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎడిటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. స్టంట్ కొరియోగ్రఫీ కూడా ఫైట్ మాస్టర్లను పిలిపించి నేను సార్ ఇది సీక్వెన్స్ అనుకుంటే ఇది కాదు సార్ దీన్ని ఇంకెలా చేద్దామని చెప్పి ఆయన ఒక బడ్జెట్ ఇస్తే నాకు దిమ్మ తిరిగిపోయింది. సో మనమే చేద్దాం, పైసలు లేవు. దాని తర్వాత యాక్చువల్లీ యాక్టర్గా వేరే వాళ్ళని పెట్టి ట్రై చేద్దామని అనుకున్నాను నేను, తిరిగాను కూడా కొంతమంది. బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వాట్ ఎవర్ ద మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ షుడ్ హ్యావ్ అది దొరకదు అని నాకు అర్థమైంది చాలా మంది దగ్గర తిరిగిన తర్వాత. ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఆ రిస్క్ టేకింగ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది దొరకదని అర్థమైనప్పుడు చలో మనం ఎలాగో జానీ షార్ట్ ఫిల్మ్లో చేసినాం కదా మనం దీన్ని కూడా వేసుకుందాం భుజాల మీద అన్నట్టు అనుకొని అది కూడా చేయడం జరిగింది. సో ఇది క్లారిఫై ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే అన్ని వీడియో చేసిన నేను కూడా ఫీల్డ్లో ఉన్నా కాబట్టి తెలుసు, అన్ని వీడియో చేస్తే వీడికి ఎక్కువ పేరు వస్తుంది అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలామంది అలా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటారు. దానికి రీజన్ ఒకటే, పైసలు లేవు అంతే. థ్యాంక్ యూ. సో దీన్ని ఫస్ట్ నా ఫ్రెండ్స్ ఒక ప్రతి రూపాయి నేను బయట నుండి తీసుకొచ్చినది. ఇట్లా కానీ నేను ఎక్కడ ఒక రూపాయి నాది కాదు, ఇది ప్రతి రూపాయి నేను బయట నుండే తీసుకొచ్చిన సార్. సో ప్రొడ్యూసర్ అనే పేరు చాలా పెద్దది. యాక్చువల్లీ కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ డైరెక్టర్ని చాలామంది అంటారు కానీ ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా కానీ పైసలు ఇచ్చేటోళ్ళు లేకపోతే మాత్రం మనం ఆడనే కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. చాలామందిని చూస్తున్నా, నా ఫ్రెండ్స్ కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యేవాళ్ళు. ఒక రైట్ ప్రొడ్యూసర్ కోసం కానీ మన కథని పిచ్ చేయడానికి కానీ ఖచ్చితంగా ఒక ఫినాన్షియల్ ప్రొడ్యూసరే కావాల్సి వస్తుంది. సో నాకు ఇచ్చిన ప్రతి రూపాయిని నేను ఏ ధైర్యంతో వాళ్ళు ఇచ్చారో నాకు తెలియదు కానీ నేను మాత్రం వడ్డీతో సహా తిరిగిస్తానని మాత్రం ప్రామిస్ చేసి తీసుకున్నాను. అది ప్రతి రూపాయి నాకు అది భయం పట్టేది, బాధ్యతతోటి నిద్రపోని. నేను టిల్ డేట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సారీ సార్ చెప్పేస్తున్నా, కరోనా బిఫోర్ స్టార్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇది, ఇప్పటిది కాదు. 4.5 years అవుతుంది స్టార్ట్ చేసి. ప్రతి పైసలు నేను అరేంజ్ చేసుకున్న ప్రతిసారి బ్రేక్ ఇచ్చుకుంటా. అంటే ప్రాజెక్ట్ డిలే కావడానికి అదొకటే రీజన్, డబ్బులు అరేంజ్ చేసుకోవడానికి నాకు టైం పట్టింది. కానీ ఎవరు రాక సినిమా ఫినిష్ అయిపోయి 4 ఏళ్ల కింద సినిమా ఏం ఫినిష్ కాలే, రీసెంట్గా అయింది. సో ఇన్ దాట్ వే ప్రతి రూపాయి నాకు నిద్రపోనీయకుండా చేసింది ఎవ్రీథింగ్. ఒక్కరోజు కూడా ప్రాపర్గా పడుకున్న సందర్భం కూడా లేదు. లాస్ట్ 3 days నుంచి కూడా మేము వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను. మా డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు నాకు నిన్న నైట్ తిట్టిండు బాగా, 3 రోజులు అవుతుంది పడుకోక, వెళ్ళి ఈరోజు రెస్ట్ తీసుకొచ్చేందుకు నేను చూసుకుంటా పనులని అన్నాడు. రాదు సార్ అది నాకు, ఈ పని ఉంటే ఈ బ్రెయిన్ అంతా పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. సో మా పాషా భయ్య, ఆయన గురించి కూడా చెప్పాలి. సో మామిడియార్ కృష్ణ గారికి సినిమా అయిపోయిన తర్వాత నేను కష్టపడి చేసుకున్నాం, చాలా రకాలుగా కింద పడి పైన పడి చేసుకున్నాం, పైసలు అరేంజ్ చేసి చేసుకున్నాం. దాని తర్వాత దీన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఫస్ట్ సినిమా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడేమో చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం, ఎవడో ఒకటి రాకపోతాడా అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండే, కానీ ఎవరు రాలే. సరే ఇట్లా కాదు దీన్ని దాచిపెట్టడం ఎందుకు కానీ ఒకసారి ఒక షో వేసి చూద్దామని అనుకున్నాం. షో వేసినాము ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ అక్టోబర్ లాస్ట్ ఇయర్ షో వేసాను. షో వేస్తే చాలామంది అప్రోచ్ అయ్యారు. నన్ను అప్రోచ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ మనకి ఎంతకి ఇస్తావు, రైట్స్ అని రాయించుకుంటాం, ఇలా డిఫరెంట్ ఆఖరికి నన్ను ఎలాంటి స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళిపోయారు అని అంటే ఇంకా నాకు వేరే ఆప్షన్ లేదేమో అన్న స్టేజ్కి నన్ను తీసుకెళ్ళిపోయారు. అలాంటి టైంలో చలో ఠీకే ఇచ్చేద్దాం, ఇంక ఇంతేనేమో, ఎంత కష్టపడ్డా ముందుకు పోలేమేమో అనిపించింది. సరే ఇది బయటకైతే వస్తుంది కదా, మన పేరైతే వస్తుందేమో, నెక్స్ట్ ఛాన్స్ వస్తుందేమో అని ఇచ్చేద్దా అని కూడా డిసైడ్ అయిపోయాను. ₹1 రాకపోయినా పర్లేదు ఇచ్చేద్దామని అంత ఇదిగా కూడా డిసైడ్ అయిపోయాను. అప్పుడు వచ్చారు మామిడియార్ కృష్ణ అన్న. చెప్పాలి భయ్య, అందరి గురించి టైం పడుతుంది ప్లీజ్. ఇది నా ఫస్ట్
ఇది నేను చెప్పడం అందరి గురించి. మామిడి హరికృష్ణ గారు ఆయన చూశారు ఆ రోజు ప్రాజెక్టు, చూసి దాని తర్వాత ఆయనకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఆయనకున్న సర్కిల్ని ఆయన లైఫ్లో ఎంతవరకు ఎప్పుడైనా వాడిండో లేదో కానీ నా కోసం చాలా వాడిండు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆ రోజు నేను సార్ ఇద్దరం మాట్లాడుతున్న టైంలో పాషాబాయ్ పక్కనే ఉన్నాడు. నాకు వచ్చి జనరల్గా పరిచయం చేసుకున్నాడు. నాకు నేను వచ్చే అన్న బ్రో మీ సినిమా చూసినా చాలా బాగుంది. తర్వాత నేను అన్న ఏదో డిస్కషన్లో ఉన్నాం. యాక్చువల్లీ నన్ను మా అమ్మని కూడా అడగను సార్, అడగంది అన్నం బెటర్ అని ఒక సామెత ఉంటుంది కదా, ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా అడగను నేను జనరల్గా. ఎక్కువ అడగడం మీరే నేర్పించారు, అందుకే ఎక్కువసార్లు మిమ్మల్ని అది కూడా మీరే అలవాటు చేసారు నాకు. అది ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఎంత బిజీగా ఉన్నా సార్ డోర్లు ఎప్పుడు తెరిచే ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ సార్. నా లాంటి వాళ్ళు అందరు మీకు రుణపడి ఉంటారు సార్. అలాంటి టైంలో పాషాబాయ్ ఉన్నాడు అక్కడ పక్కనే. మేము ఏదో డిస్కషన్లో సార్ నాకు దిల్రాజు కావాలి, నాకు వాళ్ళు కావాలి, వీళ్ళు కావాలి అంటే అట్లా కాదన్నా అని ఆయన నాకేదో చెప్తున్నారు. సడన్గా పాషాబాయ్ పక్క నుంచి సాయి మాధవ్ గారి దగ్గర ఫ్రైడే వెళ్తున్నా నా తీసుకెళ్ళినా అని అన్నారు. నాకు సాయి మాధవ్ గారు అంటే సారీ నేను ఫీల్డ్లో ఉన్నా కూడా నాకు తెలియదు ఆ మూమెంట్ వరకు, ఆయన చెప్పేంతవరకు. బుర్రా సాయి మాధవ్ గారు ఈజ్ అ ఫేమస్ స్క్రీన్ రైటర్. కల్కి, మనకు RRR, నెక్స్ట్ కమింగ్ గేమ్ చేంజర్, వీటన్నిటికీ ఆయన బిగ్గెస్ట్ స్క్రీన్ రైటర్. ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు అని పాషాబాయ్. ఆయన టీజర్ చూశాడు. చూసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఐ సెడ్ నేను సినిమా చూస్తా, టీజర్ బాగుందిలే కానీ సినిమా బాగుందో లేదో నాకు తెలియదు, నేను సినిమా చూస్తా అని చెప్పాడు. ఒక 1 వీక్, 10 డేస్, 15 డేస్, 30 డేస్ అయిపోయింది. ప్రతిరోజు నేను పాషాబాయ్కి మెసేజ్ పెట్టాను, బ్రో వాట్ హ్యాపెన్ అని. అక్కడ నుంచి ఏ రిప్లై లేదు. ఐ వాజ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ అన్నది. దాట్ మూమెంట్ వన్ ఫైన్ డే ఆయన చూశారు సినిమాని, చూసి చాలా బాగా చేసావు ఇంతే చెప్పాడు. ఇది కరెక్షన్స్ చిన్నవి చేసుకో అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. మళ్ళీ ఒక 1 మంత్ పట్టింది. ఆ 1 మంత్ ప్రాసెస్లో పాషాబాయ్ని రోజు టార్చర్ పెట్టే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నేనే ఎక్కువ పెట్టినట్టున్నా. వన్ ఫైన్ డే ఇది కాదేమో, ఇంక అవ్వదేమో, సార్ని కూడా ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం, నాకు జనరల్గానే అడగడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, ఇంకా ఈయన ఇంత పెద్ద ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదేమో అని చెప్పేసి స్ట్రైట్గా నేను రవీంద్ర భారతిలో టీజర్ లాంచ్ అని డేట్ ఒకటి అనౌన్స్ చేసేసిన. నేను జాన్ 26, 28 సంథింగ్ ఆ టైం అరౌండ్లో. అప్పుడు నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. సాయి మాధవ్ గారు ఉంటే ఆయన ముందే చెప్పేవాడిని. సాయి మాధవ్ గారి వాళ్ళ బ్రదర్ నాకు కాల్ చేశాడు, అంటే పాషాబాయ్తో ఫోన్లోంచి నాకు చేశాడు. ఒక 5 minutes మాట్లాడండి సార్. ఒక 5 minutes నాతో మాట్లాడాడు. నేను పిచ్చోడుగా నువ్వు ఎందుకు తొందరపడుతున్నావు, అన్న నీ గురించి ఏం చెప్పాడో తెలుసా అని చెప్పి ఒక 5 minutes మాట్లాడాడు. అది ఏం చెప్పాడో నేను చెప్పను, ఇట్ విల్ రిమైన్ ఇన్ మై హార్ట్. ఆయన చెప్పిన ప్రతి మాటని నేను నిజం చేస్తాను, ఇది నేను ప్రామిస్ చేస్తాను. అంటే సక్సెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది నాకు తెలియదు. జనరల్గా కొంతమంది డబ్బు అంటారు, కొంతమంది అనుకున్న గోల్ రీచ్ అయిపోయినప్పుడు అనుకోవచ్చు, ఇంకేమో నాకు తెలియలేదు. అది ఎప్పుడు కష్టపడడం తెలుసు కానీ డబ్బులు చూశాను. సక్సెస్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఆయన 5 minutes నాతో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా హార్ట్ ఒక రేంజ్లో కొట్టుకుంటుంది. ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ బ్లాంక్. నా గురించి ఇంత గొప్పగా చెప్పాడా నా వెనకాల, అదేదో నాకు చెప్తే అయిపోయేది కదా, నేను ముందు నుంచే జర ఫ్రీ అవుతుండే అనిపించింది. సో దాని తర్వాత దాన్ని టేక్ ఆఫ్ చేసి మా డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారి దగ్గరికి ఈ సినిమా వచ్చింది. ఆయన కూడా ఫస్ట్ పిలిపించి టీజర్ చూశారు. డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు ఉండి సార్ మీరు చూసి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా మేము చూడడం ఎందుకు అన్నారు ఆయన నా ముందే. సాయి మాధవ్ గారు లేదు మీరు ఖచ్చితంగా చూడండి ఈ సినిమా అంటే ఆయన చూశారు. చూసిన తర్వాత చూశాడు, నచ్చింది అన్నాడు. దాని తర్వాత ఇది ఒక స్టార్ హీరో కిడ్కి ఈ సినిమా పడుంటే ఎట్లుంటుండే తెలుసా చందు అన్నాడు. అంటే నేను సరిపోలేదా లేకపోతే స్టార్ హీరో కిడ్డే కావాలా అన్నది నాకు అర్థం కాలేదు మూమెంట్లో. చెప్పేసి సరే నేను మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్ చేస్తా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. దాని తర్వాత కంటిన్యూస్గా ఆయన ఫాలోఅప్ చేయడం, మన ఫైన్ డే ఆయన పిలిపించి దీన్ని ఇంకా నేను టేక్ ఆఫ్ చేస్తాను చందు, దీనికి వెళ్దాం ముందుకు దీనికి అన్నట్టు ఆయన దీన్ని భుజాల మీద తీసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నన్ను కంప్లీట్గా రైట్స్ అన్నీ రాసిచ్చేయి, ₹1 నీకు రాదు అని అంటే కూడా నేను దాన్ని కూడా తెగించి కూర్చున్నా. ఎక్కడికైతే ఆడికి ఈ సినిమాలో పైసలు రాకపోయినా పర్లేదు, నేను గుర్తుండేలాగా చేసినా అని అనుకుంటున్న ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వస్తే మాత్రం తీసుకున్న అప్పులన్నీ తీర్చేద్దామని మాత్రం అనుకున్నాను, దీనికి వచ్చినా రాకపోయినా కానీ ఇలా అందరు నన్ను అడిగారు సార్. నన్ను ఏ స్వార్థం లేకుండా అడిగిన వ్యక్తి అచ్చిబాబు గారు, డిస్ట్రిబ్యూటర్. థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే నేను ఏదైతే నమ్మినానో 10 ఏళ్ల కింద టాలెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది, ఎవరో ఒకరు ముందుకు వస్తారని నేను అనుకున్నాను.
ఈరోజు వీళ్ళందరూ నా కోసం వచ్చారు. వీళ్ళందరూ నా కోసం వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ మీరు ఎక్కడి నుంచి సార్ మైక్ ఓకే సార్ కొంచెం అటు ఇటు